बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ किस्सा पूरन भगत पेश कर लगा। अज दूसरा हिस्सा ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ टोटल 5 हिस्से ने ਤੇ ਅੱਜ मैं दूसरा हिस्सा पेश कर लगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दूसरी ਜਿਹੜੀ सी हरफी है वो पेश करांगा। पूरन भगत पंजाब की बड़ी महान कहानी है जिहड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो भी तकरीबन 1500 साल पहले रकम हुई। पूरन भगत का किस्सा पंजाब की बड़ी क्लासिकल दास्तान है। ये अज तो तकरीबन 2500 तो 3 साल 1000 साल पुरानी है। इस वक्त इस हित्ते ते ना तो ईसाईयत सी और ना ही इस्लाम का वजूद सी। बाज़ रवायात में यह भी आता है कि ये जिहड़ा वाक़या किस्सा पूरन भगत का है ये हिंदू ते बुत मत मजहब तो भी पहले का है। ये बरतानवी माहिर बशरियात RC टैंपल ने 1886 के विच शाया होने वाली एक किताब पंजाब की लोक कहानियां दे विच इस सियालकोट का जिहड़ा राजा सलवान सी इस कहानी का जिक्र किया है। राजा सलवान एक सियालकोट का राजा सी। इस दियां 2 राणियां सन। एक का नां राणी इछरा सी ते दूसरी का नां राणी लूना सी। राणी इछरा दे विचों एक बेटा सी जिहदा नां पूरन सी ते जिहड़ा बड़ा खूबसूरत ते बड़ा हसीन सी। एक चंदे आफ्ताब ते चंदे महताब सी। उहदी सौतेली मां जिहड़ी लूना बड़ी छोटी उम्र दी सी। जदों उहनूं देखदी है तो उहदे ते फरेफ्ता हो जाती। लूना पूरन नूं बहकाउण की कोशिश करती है लेकिन जदों उह नाकाम रहती है तो फिर वो अपने पति ते पूरन दे बाप नूं शिकायत करती है। और जी शिकायत करती है उत्ते बड़ा गंदा और बड़ा गलत किस्म का इल्ज़ाम लाती है पूरन उत्ते। और राजा सलमान जिहड़ा है वो पूरन की जिहड़ी सौतेली मां है लूना उहदियां गल्लां 'च आ जांदा है। उहनां दी गल्लां 'च आके तो उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दिंदा है कि उहदे हथ पैर कटवा के तो उन्होंने खूह सट्टन का हुक्म दे दिता। तो उन्होंने इस तरह ही किया जाता है कि उहदे हथ पैर कट के तो उन्होंने खूह च सुट दिता जाता है। तो रवाया चाहता है कि पूरन भगत 12 साल जिहड़ा उस खूह च रहा। तो एक रोज़ उत्थों बाबा गोरखनाथ का गुजर होया और बाबा गोरखनाथ ने उत्थे पड़ाव किया और अपने एक चेले नूं उस खूह चों पानी लियाण लई भेजिया। जदों वो चेला खूह चों पानी लैण गया तो उन्हें कोई वो बर्तन कोई डोल बाल्टी उहदे च सुट्टी तो उन्हें देखा उहदे च एक इंसान नज़र आया। तो वो जिहड़ा चेला सी बाबा गोरखनाथ का वो खौफजदा हो गया। वो खौफजदा हो के दौड़दा बाबे गोरखनाथ को आया। उन्होंने अर्ज की कि मैं खूह के अंदर एक इंसान के जिन्ने मैं देखे है। ओवर बाबा गोरखनाथ साहब जाते ने तो पूरन भगत नूं उस खूह चों बाहर कढ़दे ने। देखते ने कि उहदे हथ पैर कटे ने। वो अल्लाह अगे दुआ करते हैं तो पूरन भगत दे जिहड़े ने वो हथ पैर जिहड़े ने वो सालम हो जाते हैं। फिर इसे बाबे गोरखनाथ के हुक्म के नाल वो अपनी मां को भी जाता है इछरा कोल भी और जिहड़ी सौतेली मां लूना उन्होंने भी मिलता है। बल्कि उन्हें जिहड़ा इहदे ते जुल्म किया और जिहड़ा इत्ते एडा गंदा इल्ज़ाम लाया उन्होंने भी पूरन भगत जिहड़ा है वो माफ़ कर दिता है। फिर
ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਮਾ, ਮਰਾਜਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਈ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਹ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਮਾਛੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਛੀਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸਾਲ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਹਾਂ ਪੂਰਨਾ ਕਹੇ ਰਾਜਾ, ਆਓ ਖਾਂ ਪੂਰਨਾ ਕਹੇ ਰਾਜਾ, ਬੱਚਾ ਨਿਜ ਤੂੰ ਜੰਮਿਉ ਚਾਓ ਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਧੋਲੜੀ ਪਾਲਣਾ ਪਾਇਓ ਵੇ। ਸੀਨੇ ਲਾਇਓ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਧਾਗ ਮੇਰੇ, ਕਹਿ ਵਾਰ ਕਵਲੜੇ ਜਾਇਓ ਵੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ, ਘਰ ਕਹੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਆਇਓ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿਰਵਾਨ ਰਾਜਾ, ਰਤੋ ਰਤ ਮੱਥਾ ਚਮਕੇ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਪੂਰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਥੂ, ਟੰਗੂ ਲੰਘ ਚਰਾ ਕੇ ਚੌੜ ਖੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੂ ਦਰ ਹੱਥ ਕੰਨੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਮਾਊ ਪਸੰਦ ਵੰਦੀ। ਤੋਹਮਤ ਅਜ਼ ਗੈਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਨਾ ਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰੁੰਦਾ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰੀ। ਆਖੇ ਵਸਦਾ ਬਾਬਲਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ। ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੁਰਤ ਸਾਰੀ। ਸਾਬਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੜਾਹ ਤਾਓ। ਤੱਪੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੱਚੀਆਂ
ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਲਕ ਲਾਓ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਚਾਹੋ। ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ, ਅੱਗੂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀਆਂ ਏਡ ਕਾਰੇ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਾ ਭੇਤ ਸਾਰੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ, ਪੂਰਨ ਗਤ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਫੇਰਦਾ ਕੋਈ ਅਗੂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਰਵਾਨ ਜਦੂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਰੇ ਸਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਲਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਬੀ ਹਬਰ ਨਗਰੀ ਆਹਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਕਿਹੜਾ ਦਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਛਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਜਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਸਾਈ, ਚੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਹਮੀਲ ਸੁੱਟੀ। ਬਰ ਬੁਕ ਰਾਣੀ ਸਿਰ ਹਾਕ ਪਾਈ, ਬੰਦੇ ਘਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖੜੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਰਾਜਿਆ ਵੈਰ ਸਾਈ। ਦੌੜ ਹੋ ਰਾਣੀਏ ਕਹੇ ਆਪ ਰਾਜਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਾਣੀਏ ਕਹੇ ਆਪ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਵਸਾ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਕਹੇ ਵਾਰ ਬਦਕਾਰ ਨੇ ਜਮਿਆ ਈ। ਜਿਸ ਜਮਦਿਆਂ ਲਾਇਆ ਈ ਦਾਗ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜੰਮਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ, ਤੁਧ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਰਾਜਿਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਛਰਾ ਕਮਲਿਆ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੂੜ ਧਰਮੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਆਖੇ ਲੱਗ ਰੰਦਾ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਮੇਥੂ ਹਾਰਿਆ ਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਈ। ਰਹੇ ਨਾ ਵਰਜਿਆ ਮੂਲ ਰਾਜਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਲਾਦ ਸਦਾਵਦਾ ਈ। ਲੱਗੇ ਰੋੜ ਦੀਵਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਲੇ, ਦਿਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਮੁਖ ਤੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਲਾਮ ਬਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਡਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਪਕੜ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਗਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਗ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਲੇਖ ਨਸੀਬ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਖੇ, ਮਾਂ ਮਾਤਰੀ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਸਮਝ ਰਾਜਾ ਬੁੱਧ ਹਾਰ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਛਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੰਬ ਵੱਟ ਕੇ ਅੱਕ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਵੇ, ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾ ਕੇ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੂ, ਜੜਾ ਮੁੜ ਤਾਈ ਅਕਰਾ ਕੇ ਜੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋਈ, ਬਾਪ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸ਼ਕਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਰਮ ਹੋਈ, ਕਹਿਰਵਾਨ ਕੋ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਰੋ ਹਲਾਲ ਹੋਰੋ, ਛੰਦੇ ਰੱਤੋ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸਹਿਕਾ ਕੇ ਵੱਢਿਓ ਜੇ, ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਗੁੱਸੇ।
ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਉਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਏਵੇਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਜਲਾਦ ਚੱਲੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਲਾਦ ਚੱਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਏਵੇਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਲਾਦ ਚੱਲੇ। ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪਾਸ ਰੋੜ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਖੁੱਲੇ। ਤਦੂ ਗਸ਼ੀ ਆਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਮਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੂੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁਫਰ ਦੇ ਝਾੜ ਪੱਲੇ। ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਛਡਾਵਦੀ ਆ, ਲੂੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੱਥ ਚੋਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨਾ ਵੇ, ਦੇਖ ਕਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਂ ਲੋਰੀ। ਆਖੇ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਹੈ ਵੇਲਾ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਛਡਾਵਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਵੱਲ ਹੋਰੀ। ਤਰਫ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਜਿੱਦ ਦੇੜੀ, ਪੂਰਨ ਆਹਦਾ ਵਤ ਦਾ ਆਵਣਾ ਹੀ। ਆਹਰ ਜੀਵੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸਾ, ਅੰਤ ਫੇਰ ਮਾਏ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹੱਥ ਵਾਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਲੱਭ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਧਰਮ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅਨ ਖੁਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਆਹਰ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਹੀ। ਤਰਫ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦ ਦੇਣੀ, ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਵਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਆਹਰ ਜੀਏ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸਾਂ, ਅੰਤ ਫੇਰ ਮਾਏ ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਹੀ। ਹੱਥ ਵਾਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲੱਭ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਧਰਮ ਗਵਾਵਦਾ ਹੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅਨ ਹੁਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਆਹਰ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਹੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਮਾਤਰੇ ਨੀ, ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਗਾਤ ਕਮਾਇਓ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ ਤੁਧ ਦਲੀਲ ਫੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜਲਸਾ ਮੈਂ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਰੋਦੜੀ ਮਾਈ ਮੇਰੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੂਰਨ, ਮਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਤਰਸ ਜਲਾਦ ਖਲਾਉਂਦੇ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਉੱਥੇ, ਜਾਦੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਰੋਂਦੇ ਨੀ। ਆਹੀ ਢੋਲ ਕੇ ਰਤ ਦਾ ਨੀਰ ਉੱਥੇ, ਦਿਲੂ ਹਿਰਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੋਦੇ ਦੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਲਾਦ ਜਾਂ ਪੇ ਕਾਲੇ, ਏਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੀ। ਗਮ ਖਾਦਾ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਅੰਨੀ, ਆਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਖ ਬੂਹੇ। ਪੁੱਤਰ ਪਕੜ ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਗੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੁਰਤ ਲੋਥ ਵਗਾਵਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਆ ਲੂੜਾ ਨੂੰ ਦੇੜ ਰਤੂ, ਵੇਖ ਲਾਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੂਹੇ। ਫੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਬੀਤਾਂ ਹਾਥ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਬੋਝ ਤੇ ਚੜ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈਆ। ਮਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਅਕਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕੋਣ ਕੋਈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ ਕੋਣ ਕੋਈ, ਯੂਸਫ ਜੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਤਰੀਮ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਡਾਢੀ, ਦੇਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਮ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੀ, ਰੱਬ ਆਨ ਸਭ ਬਣਾਵਦਾ ਹੀ। ਕਰਮ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੀ,
ਰੱਬ ਆਨ ਸਬਬ ਬਣਾਵਦਾ ਈ, ਸਰੋਪਾ ਪਹਿਨਾਵਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਵਦਾ ਈ। ਰੱਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਹੈ ਰਾਸਤੀ ਮੂਲ ਏਵੇਂ, ਪੂਰਨ ਰੱਬ ਥੀ ਰਾਸਤੀ ਪਾਵਦਾ ਏ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਈ ਜੋ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜੋ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, 12 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੂਰਨ ਖੂਹ ਪਾਏ। ਸਾਈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮੌਲਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਬਬ ਦਾ ਆਣ ਲਾਏ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਿਲਦਾ ਏ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖੂਏ ਤੇ ਕਰਨ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੋਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂ ਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, 12 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੂਰਨ ਖੂਹੇ ਪਾਏ। ਸਾਈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮੌਲਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਬਬ ਦਾ ਆਣ ਲਾਏ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਿਲਦਾ ਏ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖੂਹੇ ਤੇ ਕਰ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੋਲ ਜਾਏ। ਲੱਜ ਜਾਂ ਸਾਧ ਵੇਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਵੇਖਦਾ ਬੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਰਹੀ ਨਾ ਸੁਧ ਕਾਈ। ਬੱਜਾ ਉੱਠ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਕੇ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਉਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹੇ ਚੜਿਆ, ਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਖਾਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਨ ਕੇ ਭੂਤ ਸਾਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜੁੜ ਗੁਰੂ ਸੀਤੀ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਧ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਵਰੀ ਲਗਾ ਮੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੂਪ ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇ ਪੂਰਨ, ਦਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਹੈ ਆਖ ਸੁਨਾਵਸਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਹਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਅਹਲੇ ਤਰਸ ਹੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਹਾਲ ਮੇਰਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਵਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਗੈਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਨਾਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਹਿੰਗੀ ਬਨ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰਤ ਚੇਲੇ। ਪੂਰਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਲੋਥ ਡਿੱਠੀ, ਜਿਉਕਤ ਵਸਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬੇਲੇ। ਸੂਰਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਪੈਤ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਮ ਮੇਲੇ। ਲੋਥ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਡੇਰੇ। ਬੈਠ ਨਾਲ ਤਕੀਦ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਕਿਆ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ। ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਿਸ ਖੂਹ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਹੱਥ ਤੇਰੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸੁਣਾਵਦਾ ਗਰਾਂ ਤਾਈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਆਖਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਜੀਨ ਸਾਡਾ,
ਰਾਜਾ ਬੁਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਾਲਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮਲਹਾ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਨਾਉ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਡਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਾਂਦਾ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਚੇਲਿਆ ਕਿਹਾਂ ਕੋਲੂ, ਗੁਰੂ ਬਾਲ ਗਦਾਈ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਭਾਰਾ। ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ ਬੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੋਏ, ਟਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਜੋਗ ਦਰਗਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਗ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਮਿੰਨਤਦਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਪਿਆ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ ਮਿੰਨਤਦਾਰਾ। अस्सलाम वालेकुम जी।